Hello everyone, welcome back to our channel Ncert Malayalam. So we're gonna discuss Ncert Class 8 Science Chapter 2 Microorganisms Friend and Foe Part 2. We have already uploaded Part 1 video. Check the description box to watch the video. So in the playlist we have uploaded many videos of Class 8. Especially science, social studies as well as English. Go through those videos. Okay, so let's discuss today this topic, microorganisms friend and foe. In last class we have discussed about several microorganisms as well as their uses, especially the commercial use of microorganisms like yeast is used for making bread, pastries, cakes, and also conversion of sugar into alcohol, that is fermentation. Let's discuss about the medicinal use of microorganisms, how microorganisms are used for making medicines. Whenever you fall ill, the doctor may give you some antibiotic tablets, capsules, or injections such as penicillin. The source of these microorganisms medicines is microorganisms. These medicines kill or stop the growth of the disease-causing microorganisms such medicines are called antibiotics. അതായത് നമുക്കൊരു അസുഖം വരികയാണ്, ആ അസുഖം വരുന്ന സമയത്ത് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദി ഡോക്ടേഴ്സ് നമുക്ക് എന്ത് പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യും? ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സ് പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യും. നിങ്ങൾ ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സ് എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടാകും. ഒന്നുകിൽ അത് ക്യാപ്സൂൾ ടാബ്ലറ്റ് ഫോമിലായിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ അത് ഇഞ്ചക്ഷൻ ഫോമിലായിരിക്കും തരിക. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഭയങ്കര സുഖമില്ലാത്ത അവസ്ഥയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും? IV ആയിട്ട് ഇഞ്ചക്ഷനായിട്ട് നമുക്കത് തരും. ഇനി ഈ പറയുന്ന മെഡിസിൻസിൻ്റെ സോഴ്സസ് ഒക്കെ എന്ന് പറയുന്നത് മൈക്രോ ഓർഗാനിസം ആണ്. ഇനി നമ്മുടെ ഈ മെഡിസിൻസ് എങ്ങനെയാണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത്? ദീസ് മെഡിസിൻസ് ഒന്നെങ്കിൽ കിൽ ഓർ സ്റ്റോപ്പ് ദ ഗ്രോത്ത്, അല്ലേ? ഒന്നെങ്കിൽ ആ മൈക്രോ ഓർഗാനിസത്തിന് എന്ത് ചെയ്യും? ഡിസീസ് കോസിങ് ആയിട്ടുള്ള മൈക്രോ ഓർഗാനിസത്തിന് ഒന്നെങ്കിൽ കൊല്ലും, അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും? അവയുടെ ഗ്രോത്ത് എന്ത് ചെയ്യും? സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യും. അങ്ങനത്തെ മെഡിസിൻസിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുക? ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സ്. സോ വൺസ് അഗെയിൻ, ദി മെഡിസിൻസ് വിച്ച് കിൽ ഓർ സ്റ്റോപ്പ് ദി ഗ്രോത്ത് ഓഫ് ദി medicines which kill or stop the growth of the disease-causing microorganisms are called antibiotics. So these days, a number of antibiotics are being produced from the bacteria and fungi, are streptomycin, tetracycline, erythromycin, and are some of the examples. ഈ പറയുന്ന സ്ട്രെപ്റ്റോമൈസിനും ടെട്രാസൈക്ലിനും എറിത്രോമൈസിനും ഒക്കെ നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സ് ആണ്. In 1929, Alexander Fleming was working on a culture of disease causing bacteria. Suddenly, he found the spores of little green mold in one of the culture plates. He observed the presence of the mold prevented the growth of bacteria. In fact, it also killed many of these bacteria. From this the mold, the penicillin was prepared. അപ്പോൾ പെൻസിലിൻ കണ്ടുപിടിച്ചത്, പെൻസിലിൻ is one of the important antibiotic. So it was the first antibiotic discovered by Alexander Penicillin in 1929. അദ്ദേഹം ഒരു ഡിസീസ് കോസിങ് ബാക്ടീരിയനെ കൾച്ചർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഒരു സമയത്ത് ഒരു ഗ്രീൻ കളർ മോൾഡ് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവുന്നതും, ആ ഗ്രീൻ കളർ മോൾഡ് എന്ത് ചെയ്തു? നമ്മുടെ ബാക്ടീരിയനെ ഗ്രോത്ത് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതും ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ ബാക്ടീരിയസിനെയും കൊല്ലുന്നതൊക്കെ അദ്ദേഹം ശ്രദ്ധിച്ചു. അപ്പോൾ അതിൽ നിന്നാണ് അദ്ദേഹം എന്ത് കണ്ടുപിടിച്ചത്? പെൻസിലിൻ കണ്ടുപിടിച്ചത്. സോ some medicines are also made from fungi and bacteria. Fungi and bacteria എന്നൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? മെഡിസിൻസ് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. The antibiotics are manufactured by growing specific microorganisms and are used to cure a variety of diseases. ഇപ്പോൾ ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സ് നമ്മൾ ഒരുപാട് മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസിനകത്ത് നിന്ന് എടുക്കുന്നുണ്ട്. അത് നമ്മൾ ഒരുപാട് വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള ഡിസീസസിനെ ക്യൂർ ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഭേദപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. Antibiotics are even mixed with the feed of livestock and poultry to check the microbial infection in animals. They are also used to control many plant diseases. ഇപ്പോൾ ആൻറ്റിബയോട്ടിക് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? നമ്മുടെ ലൈഫ് സ്റ്റോക്കുമായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ കാലിത്തീറ്റയായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക?
കാലിത്തീറ്റ കൊടുക്കുന്ന അതായത് കാറ്റിൽസിനൊക്കെ കൊടുക്കുക, ഒന്നില്ലെങ്കിൽ കോഴികൾക്ക് പോൾട്രിയിൽ അതിലൊക്കെ കൊടുക്കുക. എങ്ങനെ നമ്മുടെ ഫീഡിൽ കാലിത്തീറ്റയിൽ മിക്സ് ചെയ്തിട്ടാണ് കൊടുക്കുക. ഇതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അവരിലുള്ള മൈക്രോബിയൽ ഇൻഫെക്ഷൻ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമാണ്. ഇതുപോലെ തന്നെ പല പ്ലാന്റിൻ്റെയും ഈ പറയുന്ന ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഇങ്ങനെ അതിൻ്റെ ഇൻഫെക്ഷൻസ് ഒക്കെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സഹായിക്കുന്നുണ്ട്. സോ നെക്സ്റ്റ് പറയുന്ന ഓറഞ്ച് ബോക്സിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ഇറ്റ് ഈസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടു റിമെമ്പർ ദാറ്റ് ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സ് ഷുഡ് ബി ടേക്കൺ ഓൺലി ഓൺ ദ അഡ്വൈസ് ഓഫ് എ ക്വാളിഫൈഡ് ഡോക്ടർ. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആൻറ്റിബയോട്ടിക് കഴിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഒരു ക്വാളിഫൈഡ് ആയിട്ട് ഡോക്ടർ പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്തത് മാത്രമേ കഴിക്കാൻ പാടുള്ളൂ. ഓൾസോ യു മസ്റ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ദ കോഴ്സ് പ്രിസ്ക്രൈബ്ഡ് ബൈ ദ ഡോക്ടർ. അതുപോലെ തന്നെ ഡോക്ടർ ഒരു കോഴ്സ് പറയും. കോഴ്സ് എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ചില ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സ് 3 day കോഴ്സ് ആയിരിക്കും, ചില ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സ് 5 day കോഴ്സ് ആയിരിക്കും. അതായത് ഈ പറയുന്ന ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, അത്രയും ദിവസം തന്നെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിച്ചാൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ അസുഖം പൂർണ്ണമായിട്ട് മാറുള്ളൂ. ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മളൊരു 2 ദിവസം കഴിച്ചു, 3-ാമത്തെ ദിവസം കഴിച്ചില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് നമ്മൾ ഇത്രയും കാലം കഴിച്ചതിനൊന്നും യാതൊരു ഫലവും ഉണ്ടാവില്ല. സോ വി ഹാവ് ടു ഒബേ ദ കോഴ്സ് അഡ്വൈസ്ഡ് ബൈ ദ ഡോക്ടർ. Next, if you take the antibiotics when not needed or in wrong doses, it may make the drug less effective when you might need it in future. ഇനി നിങ്ങൾ ആവശ്യമില്ലാതെ ആൻറ്റിബയോട്ടിക് കഴിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ആവശ്യമില്ലാത്ത സമയത്ത് കഴിക്കുക അങ്ങനെയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഇതെന്ത് ചെയ്യും, ഇതിൻ്റെ എഫിഷ്യൻസി കുറയും. അതായത് ഭാവിയിലേക്ക് അസുഖം വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ആൻറ്റിബയോട്ടിക്കിൻ്റെ എഫക്റ്റീവ്നെസ് എന്ത് ചെയ്യും, കുറയും നമ്മൾ ആവശ്യമില്ലാതെ കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ. ഇനി also antibiotics taken unnecessary may kill the bacteria in our body. നമ്മുടെ ശരീരത്തിനകത്തുള്ള ബാക്ടീരിയനെ കൊല്ലാനും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, ഈ പറയുന്ന ആൻറ്റിബയോട്ടിക് വെറുതെ കഴിച്ചാൽ സംഭവിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഒരുപാട് ബാക്ടീരിയാസ് ഉണ്ട്. ബാക്ടീരിയാസ് ഒക്കെ ഒരുപാട് യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ളതുണ്ട് അല്ലേ. ഈ കോളൈ പോലത്തെ ബാക്ടീരിയ ഒക്കെ നമ്മുടെ ഡൈജഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നല്ല രീതിയിൽ സഹായിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ഈ പറയുന്ന ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സ് അൺനെസസറി ആയി കഴിച്ചാൽ നമ്മുടെ ആവശ്യമുള്ള ബാക്ടീരിയാസിനെ പോലും കൊല്ലാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സ് ഹവർ ആർ നോട്ട് ഇഫക്റ്റീവ് അഗെയിൻസ്റ്റ് കോൾഡ് ആൻഡ് ഫ്ലൂ ആസ് ദീസ് ആർ കോസ്ഡ് ബൈ വൈറസസ്. ഇനി കോൾഡിനോ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലൂവോ ജലദോഷം ഫ്ലൂ പോലത്തെ അസുഖങ്ങൾക്കൊന്നും ഈ പറയുന്ന ആൻറ്റിബയോട്ടിക് കഴിക്കാൻ പാടില്ല. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ പറയുന്ന ജലദോഷമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് വൈറസാണ്. റൈനോ വൈറസ് പോലത്തെ വൈറസുകളാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആൻറ്റിബയോട്ടിക് അഗെയിൻസ്റ്റ് ബാക്ടീരിയ ആണ്. വൈറസ് വേറെ, ബാക്ടീരിയ വേറെ. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, the antibiotics are not effective against cold and flu. That's all about that. Let's discuss about the vaccine. So you have heard about COVID vaccine അല്ലേ. കോവിഡ് വാക്സിനെ പറ്റി നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും. സ്പുട്നിക്, അതുപോലെ കോവിഷീൽഡ്, കോവാക്സിൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് പല ടൈപ്പ് വാക്സിൻസ് അവൈലബിൾ ആണ്. മോസ്റ്റ് കോമൺലി നമ്മളിപ്പോൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കോവിഷീൽഡാണ് മാക്സിമം ആൾക്കാർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. എങ്ങനെയാണ് ഈ പറയുന്ന വാക്സിൻസ് നമുക്ക് നമ്മളെ രോഗത്തിൽ നിന്ന് പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന നമുക്ക് നോക്കാം. അതാണ് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന യെല്ലോ കളറിൽ നമ്മൾ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. വെൻ എ ഡിസീസ് ക്യാരിങ് microbe enters our body, the body produces antibodies to fight the invader. അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു ഡിസീസ് കോസിങ് ആയിട്ടുള്ള മൈക്രോബ് നമ്മളെ ബോഡിക്കകത്ത് എൻട്രി ആണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബോഡി എന്ത് ചെയ്യും, ആൻറ്റിബോഡീസ് എന്ത് ചെയ്യും, ഈ പറയുന്ന ഇൻവേർട്ടർക്കെതിരായിട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും. ആൻറ്റിബോഡീസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു മൈക്രോബ് നമ്മളെ ബോഡിയിലേക്ക് എൻട്രി ചെയ്തു, അപ്പോൾ നമ്മളെ ബോഡി എന്ത് ചെയ്യും, ആൻറ്റിബോഡീസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും. ദ ബോഡി ഓൾസോ റിമെമ്പേഴ്സ് ഹൗ ടു ഫൈറ്റ് ദി മൈക്രോബ് ഇഫ് ഇറ്റ് എൻറ്റേഴ്സ് അഗെയിൻ. ഇനിയിപ്പോൾ ഈ മൈക്രോബ് പിന്നെ നമ്മളെ ബോഡിയിലേക്ക് എൻട്രി ആണെങ്കിൽ അതിനെതിരായിട്ട് എങ്ങനെ ഫൈറ്റ് ചെയ്യണമെന്നും ഈ പറയുന്ന ആൻറ്റിബോഡീസിന് മനസ്സിലാകും. If dead or weakened microbes are introduced into healthy body, the body fights and kills the invading bacteria by producing suitable antibodies. ഇനി പറയുന്ന ഹെൽത്തി ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നല്ല അൺഹെൽത്തി അല്ലെങ്കിൽ ചത്തിട്ടില്ലാത്തതോ അല്ലെങ്കിൽ ചത്ത ബാക്ടീരിയയാണ് നമ്മളെ ബോഡിയിലേക്ക് ഇൻവേർഡ് ചെയ്യുന്നത് വിചാരിച്ചോ, അതിനെതിരെ നമ്മളെ ബോഡി എന്ത് ചെയ്യും, ആൻറ്റിബോഡീസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും. ആൻറ്റിബോഡീസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു പ്രോട്ടീൻ ഫോമാണ്. ഇത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് ഏതെങ്കിലും ബാക്ടീരിയ ഓർ മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസ് ഇൻവേർഡ് അല്ലെങ്കിൽ എത്തിച്ചേരുമ്പോൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ്. The antibiotics remain in the body and we are protected from the disease causing microbes forever. ഇനി ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സ് നമ്മളെ ബോഡിയിലേക്ക് ഒരുപാട് കാലം നിൽക്കും. ആൻറ്റിബോഡീസ് കുറേ കാലം നമ്മളെ ബോഡിയിൽ ഇങ്ങനെ നിൽക്കും. അതെന്ത് ചെയ്യും, പിന്നെ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഇൻഫെക്ഷനൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെതിരെ നിന്ന് നമ്മളെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യും. ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ വാക്സിന് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് വാക്സിൻസ് അവൈലബിൾ ആണ് ഫോർ കോളറ, ട്യൂബർക്കുലോസിസ്, ദാറ്റ് ഈസ് ക്ഷയം, സ്മോൾ പോക്സ്, വസൂരി ആൻഡ് ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് പോലുള്ള അസുഖങ്ങൾക്ക് ഇതൊക്കെ വാക്സിനേഷൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യും, ഇതൊക്കെ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയും. ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത കോളത്തിനകത്ത് കാണുന്ന വ്യക്തിയാണ് മിസ്റ്റർ എഡ്വേർഡ് ജെന്നർ.
ഇദ്ദേഹമാണ് വാക്സിൻ സ്മോൾ പോക്സിനെതിരെയായിട്ട് 1798 കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇൻ യുവർ ചൈൽഡ്ഹുഡ് യു മസ്റ്റ് ഹാവ് ബീൻ ഗിവൺ ഇഞ്ചെക്ഷൻസ് ടു പ്രൊട്ടക്റ്റ് യുവർ സെൽഫ് അഗെയിൻസ്റ്റ് സെവറൽ ഡിസീസസ്. Can you prepare a list of these diseases? You may take help from your parents. അല്ലേ, നിങ്ങൾക്ക് ചെറുപ്പത്തിൽ ഒരുപാട് അസുഖങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ടാകും. അതിനെതിരായിട്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും, ഇഞ്ചെക്ഷൻസ് ഒക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ടാകും. നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനെപ്പറ്റി അറിയെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം, പാരൻസിനോട് പറ്റി ചോദിക്കണം. അല്ലെ, നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ലെങ്കിൽ പാരൻസിനോട് ചോദിക്കണം. എന്തൊക്കെയാണ് എനിക്ക് അസുഖം വന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ വാക്സിൻസാണ് ഞാൻ എടുത്തത്, എന്തൊക്കെ ഇഞ്ചെക്ഷൻസാണ് ഞാൻ എടുത്തതെന്നൊക്കെ ചോദിക്കണം. ഇനി ഇറ്റ് ഈസ് എസെൻഷ്യൽ ടു പ്രൊട്ടക്റ്റ് ഓൾ ചിൽഡ്രൻ അഗെയിൻസ്റ്റ് ദീസ് ഡിസീസസ്. നെസസറി വാക്സിൻസ് ആർ അവൈലബിൾ ഇൻ ദ നിയർ ബൈ ഹോസ്പിറ്റൽസ്. അല്ലേ, ഇങ്ങനത്തെ പിള്ളേരെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യാൻ, ഈ ഡിസീസസിൽ നിന്ന് പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് വളരെയധികം അത്യാവശ്യമാണ്. അല്ലേ, അത്യാവശ്യമുള്ള വാക്സിൻസൊക്കെ നമ്മുടെ ഹോസ്പിറ്റൽസിലൊക്കെ അവൈലബിൾ ആണ്. യു മൈറ്റ് ഹാവ് സീൻ ദ അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് ഓൺ TV ആൻഡ് ന്യൂസ് പേപ്പർ റിഗാർഡിംഗ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഓഫ് ചിൽഡ്രൻ അഗെയിൻസ്റ്റ് പോളിയോ അണ്ടർ ദി പൾസ് പോളിയോ പ്രോഗ്രാം. പോളിയോ പ്രോഗ്രാമിനെ പറ്റിയൊക്കെ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും. പൾസ് പോളിയോ കൊടുക്കുന്നതിനെ പറ്റിയൊക്കെ ഇപ്പോൾ ഈ വക അവയർനെസ്സൊക്കെ TV-യിലും ന്യൂസ് പേപ്പറിലൊക്കെ അവൈലബിൾ ആണ്. പോളിയോ ഡ്രോപ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് എ ടൈപ്പ് ഓഫ് വാക്സിൻ. അതൊരു വാക്സിനാണ്. അല്ലേ, പോളിയോ അസുഖത്തിനെതിരായിട്ടുള്ള വാക്സിനാണ് പോളിയോ വാക്സിൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇറ്റ് ഈസ് അണ്ടർ ദ സ്കീം പൾസ് പോളിയോ പ്രോഗ്രാം. So, a worldwide campaign against smallpox has finally led to its eradication from most of its part. അതായത് ഇങ്ങനത്തെ ക്യാമ്പയിൻസൊക്കെ കാരണം നമ്മുടെ ലോകത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ പോളിയോ എന്ന് പറയുന്ന അസുഖത്തിനെ, അല്ലെങ്കിൽ സ്മോൾ പോക്സ് എന്ന് പറയുന്ന അസുഖത്തിനെ എന്ത് ചെയ്തു, അത് ഇറാഡിക്കേറ്റ് ചെയ്തു, നീക്കം ചെയ്തു. അപ്പോൾ അതൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ എഫക്റ്റീവ്. അല്ലേ, ഇനി ഈ സമയത്ത് നമ്മൾ ഒരുപാട് മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസ് ലാർജ് സ്കെയിലിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അത് നമ്മൾ ഹ്യൂമൻസിനെയും ആനിമൽസിനെയും പ്ലാന്റ്സിനെയൊക്കെ ഒരുപാട് അസുഖത്തിൽ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യുന്നു, പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു. ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ വാക്സിനെ പറ്റി പഠിക്കുന്നത്. എന്താണ് വാക്സിൻ, വാക്സിൻ എങ്ങനെയാണ് ആൻറ്റിബോഡീസ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്, എങ്ങനെ വാക്സിൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു, അതുപോലെ തന്നെ എഡ്വാർഡ് ജെന്നർ ആരാണ്, ഇത് നമ്മൾ പോളിയോ ഏത് സമയത്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ചെറുപ്പത്തിൽ കൊടുക്കുന്നതൊക്കെ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്, അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. ഇനി ഇതിനടുത്ത യൂസ്, അല്ലേ, അതായത് നമ്മുടെ ഈ മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസിൻ്റെ അടുത്ത യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇൻക്രീസസ് സോയിൽ ഫെർട്ടിലിറ്റി. അതായത് നമ്മുടെ സോയിലിനകത്തുള്ള, മണ്ണിനകത്തുള്ള ഫലഭൂഷ്ടി എന്ത് ചെയ്തു, അത് കൂട്ടും. ആര്, മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസ്. സോ some bacteria are able to fix nitrogen from the atmosphere to enrich the soil with nitrogen and increase its fertility. ചില ബാക്ടീരിയസ് എന്ത് ചെയ്യും, നമ്മുടെ സോയിലിനകത്ത് നിന്ന്, അറ്റ്മോസ്ഫിയറിനകത്ത് നിന്ന് നൈട്രജൻ എന്ത് ചെയ്യും, വലിച്ചെടുത്തിട്ട് അത് സോയിലിൽ ഫിക്സ് ചെയ്യും. അങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യും, നമ്മുടെ സോയിലിനകത്തുള്ള ഫെർട്ടിലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഫലഭൂഷ്ടി എന്ത് ചെയ്യും, അത് കൂട്ടും. ദീസ് മൈക്രോബ്സ് ആർ കോമൺലി കോൾഡ് ബയോളജിക്കൽ നൈട്രജൻ ഫിക്സേഴ്സ്. അങ്ങനത്തെ നമ്മുടെ മൈക്രോബ്സിനാണ് നമ്മൾക്ക് എന്ത് പറയാം, ബയോളജിക്കൽ നൈട്രജൻ ഫിക്സേഴ്സ് എന്ന് പറയാം. അതായത് ബയോളജിക്കൽ നൈട്രജൻ ഫിക്സേഴ്സ് ആർ ദി ബാക്ടീരിയ which can fix the nitrogen from the atmosphere, thereby enriching the soil and increases the fertility of the soil. നൈട്രജൻ ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ട് സോയിലിനെ എൻറിച്ച് ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ സോയിലിനകത്തുള്ള ഫെർട്ടിലിറ്റി എന്ത് ചെയ്യും, കൂട്ടും. നെക്സ്റ്റ് ഈസ് അബൌട്ട് ദി ക്ലീനിങ് ഓഫ് ദ എൻവയോൺമെൻറ്റ്. എങ്ങനെയാണ് എൻവയോൺമെൻറ്റ് ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം. എങ്ങനെയൊക്കെയാണ്, അതിൻ്റെ മുന്നേ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഫിഗർ 2.7 കാണാം. നൈട്രോജൻ ഫിക്സിംഗ് ആയിട്ടുള്ള സൈനോ ബാക്ടീരിയ, അതായത് ബ്ലൂ ഗ്രീൻ ആൽഗേൻ്റെ ഫോട്ടോസാണുള്ളത്. ഇനി ക്ലീനിങ് ഓഫ് എൻവയോൺമെൻറ്റ്, അതായത് നമ്മുടെ അവർ പഹേലിയൻ ഭൂജോൻ്റെ അടുത്തുള്ള ഒരു ഗാർഡനർ, സ്കൂൾ ഗാർഡനർ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, കുറേ വെജിറ്റബിൾസിൻ്റെ പീൽസും അതുപോലെ തന്നെ പ്ലാന്റ്സിൻ്റെയും ഫ്രൂട്ട്സിൻ്റെയൊക്കെ വേസ്റ്റസ് അടുത്തുള്ള ഗാർഡനിൽ നിയർ ബൈ ഹൗസസ് നിന്ന് കളക്ട് ചെയ്തിട്ട് എല്ലാം കൂടെ ഒരു വേസ്റ്റ് ഡിസ്പോസലിൽ കൊണ്ടുപോയിരുന്ന് കുറച്ച് നേരം കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, അത് ഡീകമ്പോസ്ഡായി അങ്ങനെ അത് മാനുവറായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതായത് അത് വളമായിട്ട് മാറുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ പഹേലി പൂജ അന്ന് വിട്ട് നോക്കുക, ഇതിപ്പോൾ എങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നതെന്ന്. അതായത് ഈ പറയുന്ന വെജിറ്റബിൾസും ഫ്രൂട്ട്സിൻ്റെയും അതുപോലെ തന്നെ പ്ലാന്റ്സിൻ്റെയൊക്കെ വേസ്റ്റ് എടുത്തിട്ട് എല്ലാം കൂടെ ഒരു വേസ്റ്റ് ഡിസ്പോസലിൽ കൊണ്ടുപോയി ഡംപ് ചെയ്തിട്ട് കുറച്ച് നേരം കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യും, ഡീകമ്പോസ്റ്റ് ചെയ്യും. അത് പിന്നെ മാനുവറായിട്ട് മാറുന്നത്. ഇതെങ്ങനെയാണ് സംഭവിക്കുന്നത് എന്നാണ് പഹേലിക്കും ബൂജോയ്ക്കും ഒരു ഡൗട്ട് വന്നത്. ഇനി ഈ പറയുന്ന ആക്ടിവിറ്റി 2.5 ഞാൻ പറയാം. ടേക്ക് 2 പോട്ട്സിലെ 2 പോട്ട് എടുക്കുക, എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക, ഫിൽ ഈച്ച് പോട്ട് വിത്ത് സോയിൽ, ഹാഫ് ദ പോട്ട് വിത്ത് സോയിൽ. 2 പോട്ടിനെയും പകുതി എന്ത് ചെയ്യും, സോയിൽ വെച്ച് ഫില്ല് ചെയ്യണം. ആൻഡ് മാർക്ക് A and B മാർക്ക് ചെയ്യുക. ഇനി ഫസ്റ്റ് എയിലകത്ത് എന്ത് ചെയ്യണം, യു ഹാവ് ടു
put some plant waste, like plant waste ഇടുക. ബീക്കകത്ത് എന്തിടണം, പൊളിത്തീൻ ബാഗ്സ്, എംറ്റി ഗ്ലാസ് ബോട്ടിൽസ്, ടോയ്സിൻ്റെ ബ്രോക്കൻ പാർട്സ് ഒക്കെ ഇട്ടിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക, 3 to 4 വീക്സ് രണ്ടും മാറ്റി വെക്കണം. ഇനി എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് ഒബ്സർവേഷൻ കിട്ടുക, ഏത് പോട്ടിൽ എന്തൊക്കെ ഡിഫറൻസാണ് നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുക എന്നൊക്കെ നോക്കുമ്പോൾ പോട്ട് എയിലുള്ള പ്ലാന്റ് വേസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യും, ഇറ്റ് ഗെറ്റ് ഡികമ്പോസ്ഡ്. പക്ഷേ പോട്ട് ബിയിൽ ഇറ്റ് റിമൈൻസ് ദ സെയിം. വൈ? The plant waste which has been converted into manure by the action of microbes. Microbes എന്ത് ചെയ്തു, നമ്മുടെ മാനുവറിനെ എന്താക്കി, അത് മൈക്രോബ്സ് എന്ത് ചെയ്തു, നമ്മുടെ പ്ലാന്റ് വേസ്റ്റിനെ മാനുവറായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്തു. അപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന മാനുവറിനകത്ത് ഒരുപാട് എന്തുണ്ട്, ന്യൂട്രിയൻസ് ഉണ്ട്. അത് പിന്നെയും നമ്മുടെ സോയിൽ റിലീസ് ആയിട്ട് പ്ലാന്റ്സ് പിന്നെയും ടേക്കപ്പ് ചെയ്യും. ഇനി വൈ പോട്ട് ബിയിൽ അത് അതുപോലെ തന്നെ നിന്നു? കാരണം പോട്ട് ബിക്കകത്ത് പൊളിത്തീൻ ബാഗ്സ്, എംറ്റി ഗ്ലാസസ്, ബോട്ടിൽസ്, ബ്രോക്കൺ ആയിട്ടുള്ള ടോയ് പാർട്സ് ഒക്കെയാണ് ഉള്ളത്. സോ മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസ് കുഡ് നോട്ട് ആക്ട് ഓൺ ദം, അല്ലേ? മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസ് ഒരിക്കലും നമ്മുടെ പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ മുകളിൽ ആക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അങ്ങനെ അതിനെ മാനുവറായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. You often see large amounts of dead organic matter in the form of decaying plants and sometimes dead animals on the ground. ചില സമയത്ത് നിങ്ങൾ ഡെഡ് ഓർഗാനിസത്തിനെയും പ്ലാന്റ്സിനെയൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഗ്രൗണ്ടിലേക്ക് കിടക്കുന്നത് കാണാൻ പറ്റും. അത് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഡിസപ്പിയർ ആകും. കാരണം എന്താ, അത് മാനുവറായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാണ്. കാരണം ഡെഡായിട്ടുള്ള ഓർഗാനിസത്തിനെയൊക്കെ അത് സിമ്പിളായിട്ടുള്ള സബ്സ്റ്റൻസ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും. അത് പിന്നെ പ്ലാന്റ്സും ആനിമൽസൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യും, ടേക്കപ്പ് ചെയ്യും. അങ്ങനെ മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസ് ഇങ്ങനെ ഹാംഫുൾ ആയിട്ടുള്ളതും സ്മെല്ലി ആയിട്ടുള്ള സബ്സ്റ്റൻസസിനെ നല്ല രീതിയിൽ എൻവയോൺമെൻറ്റിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ട് അതെന്ത് ചെയ്യും, ഡീഗ്രേഡ് ചെയ്യും, അല്ലേ? അല്ലെങ്കിൽ ഡീകമ്പോസ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസിൻ്റെ നല്ല നല്ല യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള യൂസസ്, അല്ലേ? ഇനി നമുക്ക് ഹാംഫുൾ മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസ് അല്ലെങ്കിൽ ഹാംഫുൾ ഓർഗാനിസംസ് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ അത് ലൈക്ക് ചെയ്യുക, നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ മാക്സിമം ഷെയർ ചെയ്യുക. ആരും ഷെയർ ചെയ്യാനും അതുപോലെ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് കേട്ടോ. അങ്ങനെ നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോസ് നല്ല ഇൻട്രസ്റ്റോടെ ഇടാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ പാർട്ട് 3 നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. താങ്ക് യു എവരി വൺ. സ്റ്റേ ഹോം ആൻഡ് സ്റ്റേ സേഫ്. ബൈ.